बा बेटा के रूपा नाम ते आमीन। सब भैन भरावां नूं यीशु मसीह दी सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दा बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हें सानू अज दा दिन अज दा समय अज दे वचन दिते हैं। प्रभु दे अगे दुआवां करते हैं, बेनतियां करते हैं कि प्रभु यीशु सानू सब भैन भरावां नूं अकल बुद्धि ज्ञान देवे, पवित्र आत्मा दा वरदान देवे कि असीं प्रभु दे वचनां नूं चंगी तरह पढ़िए समझ सकीए। मेरे भैन भरावो, अज मां मरियम धन कुआरी मां मरियम की पवित्रता की फीसट है, जिन्होंने इंग्लिश विच द इमैक्यूलेट कंसैप्शन ऑफ ब्लैसड वर्जिन मैरी कहते हैं। इस दिन रीडिंग जो चर्च वालों सानू मिली हैं उत्पद ग्रंथ विचों, फिर संत लूका दी इंजील विचों। बहुत लंबी रीडिंग है, असीं अंत विच शॉर्ट प्रार्थना करांगे। मेरे भैन भराओ, उत्पद दा ग्रंथ चैप्टर 10 9 तो 15 आयतां, फिर 20वीं आयत पढ़ांगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 till 15 verse 20। The mother of all those who live। प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं आवाज दे के पुछया, तू किथे है? आदमी ने उत्तर दिता, मैं बाग दे विच तेरे चलन की आवाज सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा हाँ, इसलिए मैं अपने आप नूं लुकाया है। प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं कहा, तैनूं किसने दस्या कि तू नंगा है? कि तू वो फल ते नहीं खा लिया जिस दे ना खाण की आग्ञा मैं तैनूं दिती सी? आदमी ने प्रभु परमेश्वर नूं उत्तर दिता, उस औरत ने जिसनूं तू मैनूं दिता है उस रुख का फल मैनूं दिता अते मैं खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने उस औरत नूं कहा, तू एक ही कीता है? औरत ने प्रभु परमेश्वर नूं उत्तर दिता, सब ने मैनूं कहा तां मैं ये खाधा। परमेश्वर दा उन्हां नूं सजा देना। प्रभु परमेश्वर ने सप नूं कहा, क्योंकि तू ये सब दी जड़ है, तू सब घरेलू पशुआं अते जंगली जानवरां विचों सब तो अधिक सराफी ठहरेगा। तू ढिड पार चलेगा अते जीवन पर मिट्टी खावेगा। मैं तेरे अते औरत विच, तेरी संतान अते औरत दी संतान विच वैर पावांगा। मैं ओ तेरी सिरी फेवेगी अते तू उसकी अड्डी डंगेगा। प्रभु परमेश्वर ने उत औरत नूं कहा, मैं तेरे गर्भ की पीड़ वधावांगा, तू पीड़ दे विच बच्चे जमेगी, पर तेरी चाह फिर भी तेरे पति वाल होएगी जो तेरे ते राज करेगा। प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं कहा, क्योंकि तू अपनी पत्नी की गल मन्नी अते मेरे मना किते हुए रुख का फल खाधा, तेरे कारण धरती श्रापित हुई है। तू कड़ी मेहनत नाल इस तो जीवन पर खावेगा। कंडे ते झाड़ियां ये तेरे लिए पैदा करेगी अते तू खेत का साग पत खावेगा। तू जीवन पर अपने मुड़के दी कमाई तो रोटी खावेगा। तू मिट्टी विचों कढ़िया गया है, इसलिए तू इस विच मिल जावेगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वो सब मानव जाति की मां सी। आमीन। ये प्रभु दा वचन है। पढ़ने ते सुनने वाले सब भैन भरावां नूं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर आशीष बरकत देवे। प्रभु च मेरे भैन भरावो, इन्हां वचनां तो सानू पता लगता है, दस्या गया है कि परमेश्वर साडी देखभाल करता है। ये भी पता लगता है कि असीं गुनाह करके परमेश्वर तो डरते हाँ, जिस तरह आदम ते हवा डरते सन जदों उन्होंने परमेश्वर दे आउण दी आवाज़ सुनी। परमेश्वर नूं पता सी कि उन्होंने आग्या नहीं मन्नी, पाप किया है, मेरे हुक्म की उलंघना की है। फिर भी परमेश्वर उन्होंने
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਵਗਿਆਕਾਰੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸਸ 16 ਐਂਡ 17, ਉਤਪਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਚੈਪਟਰ 2 16 ਤੇ 17 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਫਰ ਔਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 1 26 ਤੋਂ 38 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੈਂਟ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 1 verses 26 till 38. An angel promises the birth of Jesus to Mary. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ। ਅਲਿਜ਼ਬਾ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਜ਼ਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਕੇਵਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 8 verses 15 till 17, ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 9 verse 21, ਦਾਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 8 15 ਤੋਂ 17 ਆਇਤਾਂ, ਚੈਪਟਰ 9 1 ਆਇਤ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਰਤ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਯਹੂਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ,
ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਾਂ ਡਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਸ਼ੂਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਚੈਪਟਰ 1 verses 1 and 2। ਯੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਸੈਮੂਅਲ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੀ 16 ਆਇਤ, 2 ਸੈਮੂਅਲ ਚੈਪਟਰ 7 verse 16। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੂਕ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤ ਲੂਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਲੂਕ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਬਰੂ ਚੈਪਟਰ 4 verses 15 and 16। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੈਪਟਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਚੈਪਟਰ 4 ਤੇ 15 ਤੇ 16 ਐਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੋਸੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 2 verses 13 till 15। ਕੋਲੋਸੀਅਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਖਤ ਚੈਪਟਰ 2 13 ਤੋਂ 15 ਆਇਤਾਂ। ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
दी मर्जी पूरी करनी है, चाहे उसका नतीजा भयानक निकले जां माड़ा। अंत विच प्रभु परमेश्वर इस दे बदले विच बहुत वड्डा इनाम देवेगा। सारा अब्राहम दी पत्नी हस पई जदों प्रभु परमेश्वर दे दूतां ने अब्राहम नूं कहा कि तेरी पत्नी एक पुत्र नूं जन्म देवेगी। असीं पढ़ सकदे हां उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 18 9 तो 15 आयतां, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 9 till 15। जकरिया ने शक किया जदों प्रभु दे दूत ने उसनूं उसदी पत्नी नूं एक बच्चा देण दा वरदान दिता। मां मरियम ने जबराइल दूत दे वचनां नूं विश्वास करके स्वीकार किया, जेड़ा कि एक कुआरी लई असंभव सी, पर परमेश्वर लई सब कुछ संभव है। मेरे भैन भरावो, असीं परमेश्वर दी मंग नूं दिलों खुश होकर स्वीकार करना है, जिस तरह मां मरियम ने परमेश्वर दे मैसेज नूं स्वीकार किया है। सो प्लीज़ मेरे भैन भरावो, मां मरियम दी इज्जत मान करदे रहो, प्रभु परमेश्वर दे वचन नूं पढ़दे रहो, सुनदे रहो। प्रभु आप सब नूं ते मैनूं भी माफ़ करके स्वर्गां दे भागी बनावेगा, स्वर्गां दी संतान बनावे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक प्रभु यीशु जी। असीं आपदा बार बार धन्यवाद करदे हां जो अज दे वचन दिते सन प्रभु यीशु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। इन्हां वचनां दा अज दे दिन लई, अज दे वक्त लई धन्यवाद करदे हां प्रभु यीशु जी। तुसीं सानूं अज तक जिंदे रखिआ, हर समय साडी रखवाली कीती है, हर खतरे तो बचा के रखिआ, हर बीमारी तो बचा के रखिआ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। असीं आपदा बार बार धन्यवाद करदे हां, शुक्र करदे हां। सानूं इसे विश्वास च पक्के रखना प्रभु यीशु जी कि असीं आपदी महिमा करदे रहिए, आपदी उस वडियाई करदे रहिए कि ते सानूं नवीं जिंदगी दी है, नवां आत्मा दिता, नवां दिल दिता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर। मेरे भैन भराओ, असीं प्रभु यीशु मसीह दी सिखाई प्रार्थना करदे हां। ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिहड़ी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते पूरी होवे। साडी रोज़ दी रोटी सानूं अज दे, साडे कसूर सानूं माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूर माफ़ करदे हां। सानूं ज़मैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जला सदा तां हमेशा है आपदे हन। आमीन। मां मरियम प्रभु यीशु दी मां, साडी मां, असीं मां मरियम नूं सिफारिश करदे हन कि आपदे पुत्र यीशु मसीह दे कोल साडे सब लई दुआ करो, प्रार्थना करो। खास करके जिन्हें साडे भैन भरा अजे प्रभु परमेश्वर तो दूर हन, अपने गलत रास्ते पे हन, प्लीज़ मां मरियम आपदे पुत्र यीशु मसीह जो साडा मुक्तिदाता है, जिसने साडे दुख सह मुश्किल से पवित्र खून दी कुर्बानी दे के सानूं नवीं जिंदगी दी हन, प्लीज़ उन्हां सब भैन भरावां दे लई प्रभु दे कोल दुआ करो, प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु उन्हां सब नूं माफ़ करके नवीं जिंदगी देवे। आमीन, हालेलुया। सलाम है मरियम फजना परी खुदाबंद ते नाल है, तू औरतां विचों ताना नाल ताना तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां दी दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले। आमीन। बाप बेटा त्रूपा दी वडियाई होवे, जिहड़ी मुढों संत हमेशा होवेगी। आमीन। ऐ मेहनत मेवा यीशु, साडे गुनाह सानूं माफ़ कर, नगदी अग तो सानूं बचा, सब रूहां नूं सुरगल खिच ले, खास करके उन्हें तेरे रहमत दे बहुत लोड़वंद हन। आमीन। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू मां मरियम, थैंक यू सारे संतों ते फरिश्ते हो। प्लीज़ साडे सब ले दुआ करना, प्रार्थना करना, बेनतियां करना कि प्रभु यीशु साडे सब ते रहम कर, दया करे, कृपा करे, हर मुश्किल तो बचा करे, खास करके